परम शांति। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा का मोह अपने शरीर में भी बहुत होता है। जैसे देह और देह के संबंधी में होता है तो पहले अपने देह आता है, बाद में देह और देह के संबंध होता है। तो अगर वो शरीर को जलाया जाता है तो धीरे धीरे उस आत्मा का मोह अपने शरीर से तो खत्म हो जाता है, देह और देह के संबंध में रहता है। इसलिए घर में 13 दिन तो जब तक उसकी विधि नहीं होती, 13वीं नहीं होती, तब तक आत्मा घर में रहती है। ये हिंदू रीति रिवाज के बाद होती हैं। बाद में वो आत्मा की अंतमति सुगति, आत्मा जहाँ जाना जाए अपनी इच्छाओं के कारण जहाँ जाना जाए। अभी आत्मा फ्री है, अभी कोई यमराज नहीं है कि यमराज उसको लेने आएगा। अभी सारी सब डेमोक्रेसी है, ऊपर भी डेमोक्रेसी है, सूक्ष्मोत्तन में भी डेमोक्रेसी है। धरती पर जैसे डेमोक्रेसी है, राजाशाही खत्म हो गई, अब ऐसे ही डेमोक्रेसी पर सूक्ष्मोत्तन में भी है। आत्मा अपनी मर्जी से जहाँ जाना जाए, कर्म बंधन से आत्मा बंधायमान है, इसलिए कर्म बंधन से आत्मा ऑटोमेटिक जहाँ भी कर्म बंधन है वहाँ जाएगी। मगर जो आत्माओं को दफन करते हैं, जैसे क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जो भी दफन करते हैं आत्माओं को, तो दफन करने के बाद वो आत्मा, उनको तो अब पुनर्जन्म लेना नहीं है। क्रिश्चियन मुसलमानों में तो पुनर्जन्म को मानते नहीं है, इसलिए उसको पुनर्जन्म लेना नहीं है, इसलिए वो आत्मा कब्र में बैठी रहती है, ऐसा ये लोग मानते हैं। बात तो सही है। अब उसको धर्म के हिसाब से उसकी बुद्धि में हमेशा ही डाला गया है कि तुझे अंत तक, क़यामत के दिन तक कब्र में बैठा रहना है। क़यामत के दिन तक कब्र में बैठे रहना है वो आत्मा को। जब क़यामत का दिन आएगा तब खुदा ताला नूर स्वरूप से जब धरती पर आएगा तब तुम्हें ले जाएगा। इसलिए मुसलमान की आत्माएं सारे कब्रिस्तान में, जो भी कब्र में कब्रिस्तान है उसमें सारी आत्माएं अपने कब्र के अंदर बैठी रहती हैं। तो सारी आत्मा, अब उसको आत्माओं को तो थोड़ा खाना पीना, भूख प्यास तो लगेगा। ऐसा नहीं है, चाहे मुसलमान की आत्मा हो चाहे क्रिश्चियन की हो। तो क्रिश्चियन की भी आत्माओं में जब कब्रिस्तान में डालते हैं तो वो भी कहते हैं कि उनको पुनर्जन्म नहीं लेना है। जब जजमेंट डे में, जब खुदा ताला है, मतलब जजमेंट डे पे जब यीशु आएंगे तब सबको ले जाएंगे, जजमेंट करके, सभी आत्माओं का जजमेंट करके ले जाएंगे। तब तक तुम कब्र में बैठे रहो। मगर आत्माओं तो खाना पीना चाहिए। तो आत्माएं चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे क्रिश्चियन की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे कोई भी धर्म की हो, चाहे नास्तिक धर्म की हो, मरने के बाद सूक्ष्म में जब 3 तत्वों में आत्मा हो जाती है तो उनको वासना तो चाहिए, कुछ ना कुछ वासना तो रह जाती है। तो वो वासना भोगने के लिए वो आत्माएं फिर जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ आत्माएं चली जाती हैं। इसलिए उसकी सद्गति नहीं होती, दुर्गतियाँ होती है। आत्मा की सद्गति करने के लिए आत्मा को ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना आत्मा की सद्गति नहीं होती। आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, चाहे कोई भी प्रकार की हो। किसी भी प्रकार की आत्माओं को आत्मस्वरूप की ज्ञान चाहिए और अपने परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता चाहिए अपनी। इसलिए आत्मा की दुर्गति होती ही रहती है। अज्ञान के कारण दुर्गति आत्माओं की होती रहती है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు బాపూజీ ముస్లిం సోదరులు ముస్లిం ధర్మం అనుసారంగా వారి యొక్క మృతదేహాన్ని కబ్రు లోపల సమాధి చేస్తూ ఉంటారు. దీని యొక్క గుహ్య అర్థాన్ని బాపూజీ ఈ విధంగా వివరిస్తూ ఉన్నారు. దీని గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ ఎప్పుడైతే శరీరం వదిలేస్తూ ఉంటుందో ఆత్మకు కూడా తన శరీరం మీద
మోహం అనేది చాలా ఉంటుంది. ఏ విధంగా దేహము మరియు దేహ సంబంధీకులు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వారి దేహం మీదే ప్రేమ, మోహము, అటాచ్మెంట్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. తరువాత దేహ సంబంధీకుల పైన ఉంటూ ఉంటుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు శరీరాన్ని తగలబెట్టుకున్నారనుకోండి, నెమ్మదిగా ఆ ఆత్మ మోహాన్ని తన శరీరం నుండి ఖతం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. దేహము మరి దేహ సంబంధీకుల మీదైతే మోహం ఉండనే ఉంటుంది. అందుకని శరీరం వదిలేసిన తర్వాత 13 రోజుల వరకు వారి యొక్క ఆత్మ వారి యొక్క ఇంటిలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని 13 రోజుల వరకు కూడా లౌకికంలో ఏదైతే విధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారో అక్కడ ఆ ఆత్మ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క విధి విధానం దీనికోసమే హిందూ సంప్రదాయాల్లోనూ మరి వేరే ధర్మాల్లో కూడా ఉండి ఉండవచ్చు. హిందూ సంప్రదాయంలో తప్పకుండా ఉంటుంది. అప్పటి వరకు ఆ ఆత్మ శరీరంలో నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉంటుంది అశరీరిగా. హిందూ పద్ధతి ప్రకారం అయితే దాని తర్వాత కూడా ఆత్మ ఎలాంటి స్థితిని పొందుతుంది అంటే అంతిమతి సోగతి. ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే తన ఇచ్ఛానుసారంగా వెళ్ళిపోగలుగుతుంది. అప్పుడు ఆత్మ స్వతంత్రమైనట్టే. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో అయితే ఆత్మ అందరూ స్వతంత్రులే. యమధర్మరాజు లేడు, యమలోకము లేదు, యమదూతలు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళేది లేదు. యమధర్మరాజు అయితే అసలే రానేరాడు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల కూడా డెమోక్రసీ అంటే స్వతంత్రం అనేది వచ్చేసింది. ఈరోజు చూడండి, గణతంత్ర స్వతంత్రం అనగా రిపబ్లిక్ డే వచ్చింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలోని ఆత్మలకి కూడా స్వతంత్రమే. పైన కూడా డెమోక్రసీ ఉంది. ఇక్కడ ఈ భూమి మీద ఉన్నట్లే సూక్ష్మవతనంలో కూడా డెమోక్రసీ ఉన్నది. భూమి పైన ఏ విధంగా ప్రజా సామ్రాజ్యం, ప్రజలపైన ప్రజల రాజ్యం అని ఏ విధంగా అంటూ ఉన్నారు, అనగా రాజుల అధికారము, రాజరికాలు లేవు. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఖతమైపోయినాయి. ఇప్పుడు దీన్నే డెమోక్రసీ, స్వతంత్రము అంటూ ఉంటారు. ఇలాగే సూక్ష్మవతనంలో కూడా ఉంది. ఆత్మ తన ఇష్టానుసారంగా ఏ లోకానికి ఎప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలంటే అలా వెళ్ళగలుగుతుంది. అయితే వెళ్ళాలి అనుకున్నంత మాత్రాన వారికి కర్మ బంధనాలు ఉంటే మాత్రం పోలేరు. కర్మ బంధనాల నుండి ఆత్మ విముక్తి కావాలి. కర్మ బంధనాలు ఉన్నంత వరకు అక్కడే ఉంటుంది. ఎవరితో కర్మ బంధన ఎక్కడ ఉంటుందో, ఎంతకాలం ఉంటుందో, ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుందో అంతవరకు ఉండాల్సిందే. కర్మ బంధనతోటి ఆత్మ ఆటోమేటిక్గా అక్కడికి వెళ్ళలేదు కదా. కర్మ బంధన సమాప్తి చేసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎవరన్నా ఆత్మల్ని పూడ్చిపెడుతూ ఉంటారు అంటే ముస్లిం ధర్మం అనే కాదు, హిందూ సంప్రదాయంలో కూడా కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు, కొన్ని కులాలు అని చెప్పవచ్చు, వాళ్ళు కొంతమంది పూడ్చిపెడుతూ ఉంటారు. క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్లు చేసినట్లే హిందూ సంప్రదాయంలో కూడా ఉన్నది. కొంతమంది కాల్చేస్తూ ఉంటారు, దహనం చేస్తారు శరీరాన్ని. ఎప్పుడైతే ఆత్మ శరీరాన్ని పూడ్చిపెడుతూ ఉంటారో ఆ ఆత్మ అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది. వారికి పునర్జన్మ తీసుకోవాలని ఉండదు. క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్లు పునర్జన్మ గురించి అసలు ఒప్పుకోరు. వాళ్ళు పునర్జన్మ తీసుకోవాలని కూడా కోరుకోరు. అయితే ఆత్మ కబ్రు లోపల అనగా శ్మశాన పేటికలో, శవపేటికలో
ఉన్నప్పుడు అలాగే కూర్చుంటుంది. వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతం, వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం ఏమిటంటే, వాళ్ళ యొక్క ధర్మం ప్రకారం వాళ్ళ బుద్ధిలో ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని, ఈ యొక్క విధానాన్ని వాళ్ళు దానిలో వారి మనసులో రికార్డింగ్ చేశారు. ఏమిటి అంటే అది ఎప్పుడైతే కయామత్ కా దిన్ అంటే జడ్జిమెంట్ డే వస్తుందో అప్పటి వరకు కూడా మేము ఈ యొక్క కబ్రి లోపల, ఈ శ్మశాన పేటిక, శవపేటిక, సమాధి చేసిన పూడ్చిపెట్టిన చోటే మేము కూర్చోవాలి. అల్లా, గాడ్ ఫాదరు ఆ జడ్జిమెంట్ డే రోజు, ప్రమాదకరమైన సమయం రోజు ఇక్కడికి వస్తారు, మమ్మల్ని ఈ యొక్క శవపేటికలో నుండి, ఈ కబ్రిలో నుండి మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తారు అని. ఆత్మలకి ఇది పూర్తి ప్రగాఢ విశ్వాసం ఉంది, నమ్మకము ఉంది. ఎప్పుడైతే మరి ప్రమాదకరమైనటువంటి సమయం జడ్జిమెంట్ డే వస్తే ఖుదాతాలా 100 రూపంలో ఈ భూమి మీదకి అవతరించి మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకొని వెళ్తాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే ముసల్మాన్లు అనగా ముస్లిం సోదరులు ఈ యొక్క కబ్రిస్తాన్ అనేది తయారు చేసుకొని అక్కడ ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మలందరికీ అందరినీ కూడా తమ యొక్క కబ్రి లోపల కూర్చొనే ఉంటూ ఉంటారు. ఆత్మలందరూ కూడా ఇప్పుడు మరి అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొద్దిగా కోరికలు, మోహము అది ఉంటుంది. వాటికి కూడా కొద్దిగా ఆహార వ్యవహారం కావాలి. ఆకలి దప్పులు సూక్ష్మ శరీరానికి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. కోరిక తీరకపోతేనే కదా మరి ఆ సూక్ష్మ శరీరాలు వేరే వాళ్ళలో ప్రవేశించి తింటుంటారు అని కూడా మీరు వినే ఉంటారు. అందుకని ముసల్మాన్ ఆత్మలు కూడా, క్రిస్టియన్ ఆత్మలైనా సరే ఆ కబ్రు లోపల ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు పునర్జన్మ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పటికీ కూడా జడ్జిమెంట్ డే రోజు వరకు కూడా వాళ్ళు స్వయం అలాగే ఉండాలి. ఖుదాతాలా వస్తాడు, తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అని అంటూ ఉంటారు. మా యొక్క యేసు వస్తాడు, తీసుకొని వెళ్తారు, గాడ్ ఫాదర్ వస్తారు, తీసుకొని వెళ్తారు, అప్పటి వరకు మేము ఇక్కడే ఉండాలి అన్న భావన వాళ్ళకు ఉంటుంది. అయితే ఆత్మలందరికీ జడ్జిమెంట్ డే అనేది ఉన్నది, తీసుకొని వెళ్ళటం అనేది కరెక్టే అని. అప్పటి వరకు అక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు. ఒకవేళ ఆత్మలకు తినాలి, తాగాలి అనేటువంటి సంకల్పం ఉన్నప్పుడు హిందూ ధర్మం వాళ్ళ ఆత్మలైనా, ముస్లిం ధర్మ ఆత్మలకైనా, క్రిస్టియన్ ధర్మ ఆత్మలకైనా సరే, ఏ ధర్మం వాళ్ళైనా సరే, భలే నాస్తిక ధర్మం వాళ్ళైనా సరే, చనిపోయిన తర్వాత సూక్ష్మ లోపల, సూక్ష్మ శరీరము 3 తత్వాల లోపల వాళ్ళ ఆత్మ ఉండిపోతుంది. వారికి కూడా విషయ వాసనలు ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ యొక్క వాసనతోటి, విషయ వాసన, తినాలి తాగాలన్నటువంటి సంకల్పం, కోరికతోటే అనుభవించాలనుకున్నటువంటి ఆత్మలు ఇక అటు ఇటు తిరుగుతూ ఎవరిలో అన్న ప్రవేశించి తినటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు, అక్కడ వాళ్ళు అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటారు. వారికి సద్గతి అనేది ఉండదు, దుర్గతే అనే చెప్పవచ్చు. ఈ రకంగా శరీరంలో ఉంటూ భ్రమించటము, అటు పైకి పోలేరు, సూక్ష్మలోకంలోకి, అంతకంటే ఊర్ధ్వలోకంలోకి పోలేరు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోలేరు. మరి దీన్ని దుర్గతే అని అనాలి కదా అంటున్నారు బాపూజీ. ఆత్మకి సద్గతి పొందాలి అంటే, ఆత్మ సద్గతిలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఆత్మకు తప్పకుండా దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉండాలి. జ్ఞానం లేకుండా ఆత్మ సద్గతి అనేది పొందలేదు. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క జ్ఞానంతోటే ఆత్మ తన లోపల ఉన్నటువంటి వికర్మల్ని వినాశనం చేసుకొని, ఆత్మ పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణను తొలగించుకొని ఆత్మ పైకి వెళ్ళగలుగుతుంది, కర్మ బంధనాలను సమాప్తి చేసుకొని జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో. ఈ విధంగా ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానం పొందినప్పుడు పరమాత్మ వరకు చేరుకోవటానికి మార్గం లభిస్తుంది. మరి అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అంటే దారి తెలియాలి కదా. అందుకనే ఆ దారి తెలియనప్పుడు, జ్ఞానం లేనప్పుడు జన్మలు తీసుకోవటానికి వెళ్ళరు, పై లోకాలకు వెళ్ళరు. ఇంకా ఆత్మ ఆ యొక్క కబ్రు లోపలే ఉంటుంది అంటే పునర్జన్మకు వెళ్ళరు. కాబట్టి అదొక రకంగా వారికి దుర్గతిలోనే ఉన్నట్టు. అజ్ఞానం యొక్క కారణం వల్ల దుర్గతి ఆత్మలు ఈ విధంగా ఉండిపోతూ ఉంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ.
ఎలాగ ఆత్మ భావాతీతంగా, కర్మాతీతంగా, గుణాతీతంగా ఎలా వెళ్తుంది ఆత్మ అనేది బాపూజీ ఈ మధ్య లేటెస్ట్గా చెప్పారు వీడియోలు. అది ఓపెన్ చేసి వినండి, తెలుస్తుంది మీకు. ఆత్మ ఎప్పుడు ఊర్ధ్వలోకానికి, తమ మూల స్థానానికి వెళ్తుంది అనేటువంటి వీడియో నిన్న కూడా బాపూజీ పెట్టారు. ఎప్పుడు ఆత్మకు జ్ఞానం లభిస్తుంది అనే వీడియో కూడా ఉన్నవి. బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో 3000 వీడియోల దాకా ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్లో డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి ప్లేలిస్టు చూస్తే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ గురించి హెడ్డింగ్స్తో మీకు లభిస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు బాపూజీ ఏ రోజుకి ఆ రోజు పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరతాయి. మీరు ఈ జ్ఞానం వింటూ సద్గతిలోకి వెళ్ళటానికి, ముక్తి జీవన్ముక్తి పొందటానికి జ్ఞానం ఎంత అవసరమో, ఆత్మ దివ్య లోకాలకు వెళ్ళుటకు, పరంపదాన్ని పొందుటకు జ్ఞానం ఎంత అవసరమో మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఎవరికన్నా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి, మీరు తెలియచేయాలి అంటే మా వీడియోల్ని షేర్ చేయండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.